طاہر بھائی، یہ کراچی والی جو بات ہے، یہ بات سچ ہے جو کہ آپ فرما رہے تھے؟ کراچی والا یہ کیا واقعہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، پھر میں آگے جاؤں۔ دیکھیں، یہ کراچی کی ایک تصویر آئی ہے کہ کوئی چرچ کی دیوار کے اوپر جو ہے جا کے کسی نے آیتیں لکھ دی ہیں۔ او بھائی، خدا کا واسطہ ہے، اپنی مسجدوں میں جا کے سب کچھ کرو۔ اگر تمہیں شوق ہے بینر لگانے کا تو جاؤ بینر جا کے چوکو چوراہوں میں لگاؤ۔ اب اگر وہ چرچ والا اس کو ہٹائے گا تو تب بیچارہ پھنس جائے گا، نہ ہٹائے۔ یہ کون سی کراچی کی انتظامیہ کو چاہیے، اور بڑے اچھے آئی جی گئے ہیں وہاں پر، کہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں پکڑے یہ کون ہیں اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کر جائے۔ کوئی نہ جائے ایسا۔ اور یہ میں بلال بھائی، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ حادثہ ایسے ہو رہا ہے، یہ پری پلان ہے۔ پنجاب میں 3-4 جگہ پہ کوشش کی گئی۔ طاہر بھائی، اس کے پیچھے کون ہے؟ طاہر بھائی، اس پلان کے پیچھے ہے کون؟ بھائی جان، اس پلان کے پیچھے ہندوستان ہے، اس پلان کے پیچھے پاکستان دشمن قوتیں ہیں۔ جو کچھ ہندوستان میں، منی پور میں، باقی جگہ ہو رہا تھا، انہوں نے اس سے توجہ ہٹانے، اور آپ کے ملک کے اندر جو کچھ چیزیں نئی ہونی شروع ہوئی تھی، انویسٹمنٹ کونسل بنی تھی، فیسیلیٹیشن کونسل، گرین پاکستان، دنیا متوجہ ہو رہی تھی، اس سارے کی ساری توجہ اب یہ 21-22 جو چرچ جلے ہیں، پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے۔ ہمیں عقل ہی نہیں آ رہی۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا مارکا مار لیا۔ طاہر بھائی ساتھ رہیے گا، میں آپ کو اس بات میں شامل کرتا ہوں۔ طاہر بھائی میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک میں نام نہیں لیتا، آپ کے ایک چاہنے والے اور آپ کے ایک جاننے والے صاحب سے میری رات کو فون پہ بات ہو رہی تھی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے فون ان کو اسی لیے کیا ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا سخاوت بھائی ذرا غور کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے قرآن میں سورہ مریم ہے، اس میں تذکرہ ہمارا ہے یا آپ کا؟ جی واہ، قصہ بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی اسی لیے ہماری طرف سے کبھی آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ کتنی ٹھکی ہوئی بات کی، کتنی ٹھکی ہوئی بات کی۔ اس کے بعد کوئی کانورسیشن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے نا، تو ہماری طرف سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا، نہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضور اقدس، تکلیف زیادہ ہے، شرمندگی زیادہ ہے، یا نقصان زیادہ ہے؟ سر تکلیف بہت ہے، نقصان تو پورا ہو جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ جو اب بھی خوف زدہ اپنے گھروں کو بھی واپس نہیں جا رہے، اور جو گئے ہیں وہ اپنے گھروں کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ بچے جب اپنی چیزوں کو، سائیکل کو آدھا جلا ہوا دیکھ کے رو رہے ہیں۔ جن بچیوں کے جہیز تیار تھے جل گئے ہیں، وہ چوری، جو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ پہلے ڈاکہ پڑا، یہ اطلاع ٹھیک ہے؟ جی بالکل پہلے چوری کی، پھر آگ لگا، ڈاکہ ڈالا، پھر مذہب کے نام پہ، اور اس کو ہم ناموس سے مذہب کہہ رہے ہیں۔ سر ہمارے لیے ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، حد ہو گئی ہے۔ ابھی وہاں پہ کیا حالات ہیں اس وقت ایز آف ناؤ؟ ہاں، یہ ابھی بڑے بھائی بول رہے تھے، مولانا طاہر اشرفی صاحب، اس نے کام ویسے بڑا، اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ انہوں نے جا کر سر جو کام کیا نا، وہ بچیوں کے سر پہ چادریں ڈال دی ہیں۔ آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ پھر کہیے، کیا یاد آیا؟ بڑا کام کیا۔ کیا یاد آیا؟ ہمیں تو وہ کربلا والی بات یاد آ گئی۔ تو اب میں اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کیسی ہماری سیاست، کیسا ہمارا نظام، حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام، کیسا ہمارا نظام ہے یہ؟ ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں۔ اس وقت ہمیں چیزوں کی نہیں ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ذہن سازی کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ کون کرے گا؟ سر ہم جو لیڈر ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب لیڈر ہی آگے لگ کے یہ کام کریں گے، وہی اعلان کریں گے کہ آؤ اکٹھے ہو، تو پھر کرے گا، پھر ایسے ہی ہوگا۔ میں آپ کو بائبل کی آیت کوٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں خون ریزی ہوتی ہے، عہد شکنی ہوتی ہے، ابھی میرے بھائی نے، مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ عہد توڑا ہے۔ عہد ہے، یہ کووننٹ ہے، عہد توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اور لکھا ہے کہ جہاں کہیں عہد شکنی ہے، خون ریزی ہے، چکوری ہے، چوری ہے، اور اس ملک کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، خدا کا جھگڑا ہے، اور جب خدا کا جھگڑا ہوگا تو وہ کیا حال ہوگا اس ملک کا؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اس بات کو اٹھائیے گا، پھر تو خدا کا جھگڑا ہے نا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ جھگڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا ہے، کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے، میں آپ کو اکثر سنتا ہوں، مکافات عمل۔
उसी जगह पे जहाँ एक बहुत बड़ा ट्राला पेट्रोल का गिरा था अहमदपुर से अहमदपुर, वहाँ भी मकाफात अमल हुआ। चंद महीने पहले वहाँ एक लड़के को एक बड़े चौधरी ने जला दिया, किसी ने इसको छुड़ाया नहीं, मार रहा था वो। हम जुल्म पे खामोश रहते हैं ना, और हम उस वक्त खामोश थे, खुद रह जाते और खामोश रहना भी जुर्म है। तारिक भाई, इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज आपने फिर एक बड़ी सुलगते हुए मौजू को, जो मैं समझता हूँ जिस पे पाकिस्तान के हर घर में बात होनी चाहिए, जिस पे बात हो भी रही है, नौहे में है। हाँ, पूरी एक फ़िज़ा जो है वो सोगवार है, और हम अपने मसीह बहन भाइयों के दुख दर्द में उसी दर्जे पे शरीक हैं जिस तरह इनकी अपनी कम्युनिटी के बाकी शहरों में आबाद लोग तकलीफ़ में हैं। हमें सुनकर 2 दर्जे की इनसे ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी महसूस होती है। यानी जैसे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब फरमा रहे थे ना कि हम बड़े भाई के तौर पे हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी कि हम उनकी हिफाजत करते और उनके लिए कोई आसानी पैदा करते। और ये वाक़अतन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो एक लाफ़ानी और लाजवाल तासुब क़यामत तक का जो एक मुआहदा है, उसकी खिलाफ वर्जी, और हमने उसके अंदर अपना पूरा जो है वो वजूदी शहादत पेश की है बतौर मुआशरा इज्तमाई तौर पर। ये देखें ना, ये वाक़या वो शायर ने कहा था ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक तसलसल के साथ आप हमारी पूरी तारीख़ देखें, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो मिस यूज़ किया जाता है। इसको एक ब्लैकमेल, देखें होता क्या है हमारे यहाँ मिस यूज़ होने का मतलब ये है कि मज़हब के साथ हमारी कुल्लियतन वाबस्तगी जो है ना वो जज्बात पर मबनी है। यानी हमारा जो मज़हब के हमसे तकाज़े हैं, हम उनके बारे में हमारे यहाँ वो इबलाग और वो ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं किया जाता। हम ये समझते हैं कि जन्नत को पाने का बहुत ही आसान सीधा सादा रास्ता ये है कि जिस वक्त कहीं दीन की नामूस के हवाले से कोई बात आए तो आप एकदम मैदान में उतर आएँ और ये देखे बग़ैर कि वाक़तन नामूस हुई भी है या नहीं हुई है। वाक़तन वो ये जो जिस चीज़ का आवाज़ देकर बुलाया जा रहा है उसके अंदर कोई हकीकत मौजूद भी है या नहीं है, उसका पस मंज़र क्या है, उसे देखे बगैर हम मैदान में उतर आते हैं और उसी को अपने लिए जन्नत का ज़रिया समझना शुरू कर देते हैं। वो मस्जिद जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल अमन के तौर पर कायम की, जिसका बुनियादी जो एक मुआशरे के अंदर अमन और खैर को फैलाने का ज़रिया और वसीला बनना चाहिए थी, वो मुआशरे के अंदर इस दर्जे की बर्बरियत, मैं सिर्फ इसे शर्मंगेज़ी नहीं कहता, इस दर्जे की बर्बरियत का जो है वो ज़रिया बन रही है। तो हमें एक लम्हे के लिए बड़े ठंडे दिमाग के साथ असर नौ सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी दीन की जो असल रूह है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। सकात भाई, ये जब हम मिसाक की बात करते हैं, ये अहद नबी पाक की, इसमें सबसे अहम अहद क्या है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने तोड़ा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। बिलाल भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक सीरत हम सब के लिए मशाल राह है, और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तमाम जो अक़लियत हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का आपने ख़याल फरमाया और उसकी तालीम दी। और देखें, जब हदीस मुबारक हमारे पेश नज़र आती है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा किसी मुआहिद यानी ज़िम्मी कह लें, मुआहिद कह लें, जो भी अक़लियत आप इसको कह लें, उसको नाहक कत्ल करता है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अभी जो बात हो रही थी कि ये सारा मामला हुआ किस वजह से, जन्नत को पाने पे आ जाइए। इस मसाक में वो क्या चीज़ है जिस पे हमें शर्मिंदगी वाकई करनी चाहिए कि बैसियत मुसलमान जो हैं हमने इस नबी के अहद को तोड़ा है। सर देखें, एक जो अक़लियतों के साथ हमारे मुआहदे हैं, उनमें से कोई भी मुआहदा जब हमने किसी के इस्मत को पमाल किया, किसी की इज़्ज़त को पमाल किया, किसी के घर को लूटा, जो भी मामलात हुए, अब चूँकि इससे पहले सारी बहस हो चुकी है, मैं इसलिए सिर्फ इशारतन कह रहा हूँ, तो अगर ये मामला जन्नत पाने के लिए था तो ये लोग तो जो कत्ल करने वाले हैं किसी को भी, चाहे वो मुआहिद हो चाहे कोई भी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि ये लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। चे जाए कि जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। हो गया, आप बताइए कुछ। ऐसी जो रसूलुल्लाह, असल में ये मुआहदा 2 लोगों के दरमियान, आज के ज़माने के लोगों के दरमियान हो और तोड़ दिया जाए, वो भी काबिल मुज़म्मत है। कुछ ये कि रसूल रहमत का एक ऐसा मुआहदा जो हर कलमा गो की तरफ से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इस अहद को तोड़ेगा उसका जो मजलूम होगा उसका मुकदमा मैं लड़ूंगा। आप इससे तसव्वुर इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बड़ी काम किया, हमने कोई नामूस बचाई, मुकदमा जब लड़ा जाएगा तो गौर कीजिए कि हमारे मर्द मुकाबिल कौन खड़ा होगा।